안녕하세요. 작은 새와 함께하는 바이블 스터디 39번째 시간입니다. 오늘은 언약의 징표라는 제목으로 창세기 9장 8절부터 17절까지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 9장 8절부터 11절입니다. 같이 한번 읽어보실까요? Then God spoke to Noah and to his sons with him, saying, Now, behold, I myself do establish my covenant with you, and with your descendants after you, and with every living creature that is with you, the birds, the cattle, and every beast of the earth with you, of all that comes out of the ark, even every beast of the earth. I establish my covenant with you. And all flesh shall never again be cut off by the water of the flood, neither shall there again be a flood to destroy the earth. Then 그리고 나서 God 하나님께서 spoke 말씀하셨습니다. To 노아와 to his sons with him 그와 함께 있는 그의 아들들에게 말씀하셨습니다. 뭐라고 말씀하셨냐면 saying Now behold 자 이제 보아라 I myself 내가 나 스스로가 myself do establish 정말 do는 이제 강조하는 거예요. 강조하는 조동사입니다. 그래서 하다라는 말이 아니라 establish 세우다, 만들다, 제정하다 이런 것을 정말 그렇게 하겠다라고 강조하는 것. 나는 정말 with you 너희와 함께 my covenant 내 언약을 정말 세울 것이다. 하나님이 직접 하시는 거죠. 사람과 합의해서 하는 게 아니라 하나님이 일방적으로 정하시는 것, 그게 바로 언약입니다. And with your descendants after you. 그리고 너희들 이후에 오는 너희의 모든 후손들과 함께 모든들과 언약을 맺을 것이다. And 하지만 일방적으로 하나님이 하셨다고 해도 이 양쪽에서 다 지켜야 되는 거예요. 그 약속입니다. And with every living creature that is with you. 그리고 너와 함께한 모든 살아있는 것과 함께 내가 언약을 세우리라. 그들과 함께 있었던 그런 생명체들은 the birds, 새들도 있었고요. the cattle, 가축이 있었고 and every beast of the earth with you. 그리고 이 땅에 있는 모든 짐승들과 하나님이 언약을 맺으신 거예요. Of all that comes out of the ark. 그 방주에서 나온 모든 것들, 네, 그런 것들의 그런 짐승들이죠. Even every beast of the earth. 이 땅에 있는 모든 짐승들, 하나도 빠짐없이 그 안에 생명이 호흡이 있고 그 피가 있는 그런 모든 짐승들의 대표가 방주에 탔었죠. 노아와 함께 그 짐승들의 후손이라고 해야 하나요? 그런 그 breed 그런 새끼들 앞으로 나올 모든 짐승들까지 다 하나님께서 언약을 맺습니다. 이거는 영원한 언약이에요. I establish my covenant with you. 나는 너희와 언약을 세울 것이다. 맺을 것이다. And all flesh shall never again be cut off. 그 언약의 내용은 뭐예요? 모든 육체는 shall never again be cut off. 다시는 cut off. 잘려지지 않을 것이다. cut은 자르다란 말이죠. be cut 해서 수동태면 잘리는 겁니다. off는 떼어지는 거예요. 어디서 떼어져요? 육지에서 떼어지는 겁니다. 땅에서 떼어지는 거예요. 뭐에 의해서? by the water of the flood. 그 홍수로 인해서 잘려서 떨어지지 않을 것이다. 멸망하지 않을 것이다. 쓸어버리지 않을 것이다. 이런 말씀이십니다. Neither shall there again be a flood to destroy the earth. 그리고 그 땅, 온 땅을 destroy, 파괴하기 위해서 a flood, 홍수가 again, 다시는 있지 않을 것이다. 라고 약속을 하시는 것입니다. 이건 영원한 언약입니다. 지금 이 시대에 사는 우리에게도 적용되는 그런 언약입니다. 새로운 언약이
우리는 새로운 언약, 새 언약 시대에 살고 있으니까 옛 언약은 필요 없어. 그게 아닙니다. 그 노아와 노아의 가족들과 또 그 노아 방주에 탔던 짐승들과 하셨던 그 언약은 영원한 언약이에요. 그 9장 12절부터 15절까지 보도록 하겠습니다. God said, 하나님께서 말씀. 같이 한번 또 읽어볼까요? God said, "This is the sign of the covenant which I am making between me and you and every living creature that is with you, for all successive generations. I set my bow in the cloud, and it shall be for a sign of a covenant between me and the earth. It shall come about, when I bring a cloud over the earth, that the bow will be seen in the cloud, and I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh. And never again shall the water become a flood to destroy all flesh." 하나님께서 또 말씀하셨어요. This is the sign of the covenant. 이것이 the sign, 징표다. of the covenant, 언약의 징표예요. 그 언약이라는 것을 보여주는 징표입니다. 언약은 그때 당시에 뭐 글로 쓴 게 아니시잖아요. 그렇죠? 그 언약을 기억할 수 있는 방법은 바로 the sign, 그 징표인데 그 징표는 which I am making between me and you and every living creature that is with you. 그 언약을 which는 언약을 가리킵니다. 그 언약은 I'm making, 내가 지금 만드는 것이다. between me, 나와 너 사이에. 영어에서는 상대방을 먼저 가리키는 것입니다. between you and me. 하지만 여기에 하나님이시기 때문에 하나님이 먼저 말씀하시는 거예요. 하나님 외에는 먼저 되는 사람이 한 명도 있어서는 안 됩니다. 하나님이 최우선이세요. 그래서 between me and you, 나와 너 사이, 그리고 나와 every living creature that is with, 너와 함께 있는 모든 생명체 사이에 내가 언약을 세워놓으라. 근데 그 언약의 징표가 이것이다 라고 말씀하시는 거예요. For all successive generations. 그리고 success는 성공이죠. 뭐 성공적인 이런 말이 아니라 연속되는, 이어지는. 그래서 앞으로 너희 후손들을 앞으로 이어지는 그런 세대들을 위해 언약을 세워놓으라 라고 말씀하시는 거예요. I set my bow in the cloud. 그 언약의 징표가 무엇이냐 하면 그 구름 속에 나의 bow는 뭐예요? 그 휘어진 거를 말하는 거예요. 많은 사람이 레인보우, 무지개라고 하는데 뭐 틀린 말은 아닙니다. 근데 원래 하나님께서 구름 속에 두셨던 것은 무지개가 아니라 그 보우였어요. 보우. 휘어진 거, 활처럼 휘어진 거를 말하는 거예요. 그래서 그 활처럼 휘어진 것을 내가 구름 속에 두노라. 그게 언약의 징표입니다. It shall be for a sign of a covenant between me and the earth. 그것이 나와 이 땅, 이 지구 사이에 그 언약의 징표를 위해 있을 것이다. 언약의 징표가 될 것이라는 거죠. It shall come about. 그것은 나오게 될 것이다. 언제요? When I bring a cloud over the earth. 내가 구름을 이 땅 위에 가지고 올 때에 그 보우가 있을 것인데요. That the bow will be seen in the cloud. 그 보우는 그 활 모양의 그런 고리는 구름 속에서 보여질 것이다. And I will remember my covenant. 그리고 나는 내 언약을 기억할 것이다. Which is between me and you and every living creature of all flesh. 그렇죠. 너와 모든 육체의 그런 생명체들 사이에 그런 언약을 기억할 것이다. And never again shall the water become a flood to destroy all flesh. 그리고 두 번 다시는 모든 육체를 파멸시키는 그런 홍수가, 그 물은 더 이상 그 홍수가 되지 않을 것이다. 사람을 파괴시키는 그런 홍수가 더 이상 되지 않을 것이다 라고 말씀하셨습니다. 첫 번째, 이 무지개라고 우리가 알고 있는 그 하나님의 보호는요, 하나님의 보호입니다. 이 하나님의 보호, 이 활처럼 생긴 이 고리는 바로 하나님의 보좌 위에 있으면, 나중에 관련 구절을 보시면 아실 거예요. 이거는 하나님이 원래 가지고 계셨던 거예요. 짠 하고 그냥 새롭게 만드신 게 아니라 그분이 가지고 계셨던 마이 보호, 그분의 보호입니다. 그것을 이제는
이 사람들이 볼 수 있게끔 딱 구름이 나타날 때 딱 보여주시는 거예요. 그러면 이 보호를 사람들이 볼 수 있지만 그 원래 그 목적은 하나님이 보시는 것입니다. 여기 보세요. I will remember. 하나님이 그 사람과의 한 언약을 그 기억하시기 위해서 그분이 항상 가지고 계셨던, 지금도 가지고 계시는 그 보호를 한 번씩 띄워주시는 거예요. 사람들이 볼 수 있게. 그 말씀을 하시는 겁니다. 하나님은 이 세상, 이 사람들이 죄인이라는 거 알고 계세요. 그리고 이 노아홍수 끝난 이후에도 계속 죄를 지을 거라는 걸 알고 계십니다. 하지만 약속을 하셨어요. 네. 더 이상 물로 심판하지 않겠다고. 그렇다면, 근데 하나님은 계속 분노가 치밀어 오르시는 거예요. 왜냐면 사람이 악하기 때문에. 그래서 그분은 뭔가가 필요하신 거예요. 그래서 에이, 이 세상을 정말 심판해야겠다라고 하실지라도, 정말 그런 이유가 충분하실지라도 그 구름에 나타난 그 무지개를 보면서 하나님 참으시는 겁니다. 하나님이 참으시기 위해서 약속하신 그 언약의 징표가 바로 무지개예요. 하나님의 보호입니다. 그리고 사람도 그것을 보면서 우리가 악할지라도 하나님은 우리를 물로 심판하시지 않으시겠구나라고 또 기억할 수 있는 것입니다. 하나님의 은혜의 징표예요. 9장 16절부터 17절 또 같이 읽어보겠습니다. Whenever the rainbow appears in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on the earth. So God said to Noah, This is the sign of the covenant I have established between me and all life on the earth. 그래서 whenever 뭐뭐 할 때마다 the rainbow 그 무지개가 우리 편에서 봤을 때 이제 하나님의 보호가 이제 무지개가 된 거죠. 비가 올 때마다 딱 이렇게 보였거든요. 그래서 사람들이 후에 레인보우라는 말을 붙인 겁니다. 근데 원래 원문에는 rain이라는 말은 없습니다. 그 무지개가 그 구름 속에서 나타날 때마다 I will see it. 하나님께서 그것을 보겠다는 말씀이세요. 그 보시고 참겠다는 말씀이세요. And remember, 기억할 것이다. The everlasting, 영원한, forever, eternal, 영원한 covenant, 언약 between God and all living creatures of every kind of the earth. 이 땅에 있는 모든 종류의 그런 피조물들과 하나님께서 약속하신 그 영원한 언약을 기억하실 것이라는 말씀이세요. 이거는 영원한 언약입니다. 예수님이 오셔서 완성한 언약이 아닙니다. 예수님께서 오셔서 완성한 언약은 옛 언약인데 이 옛 언약은 바로 모세의 언약을 말하는 것입니다. 이 모세의 언약은 예수님이 오시면서 다 완성이 됐어요. 완성이 된 부분이 있고 또 우리가 또 완성을 해야 되는 부분이 있습니다. 다시 말씀드리면, 그러니까 예를 들면 그 제사 있죠. 피의 제사, 동물의 제사를 드린 이거는 예수님께서 친히 완성하셨습니다. 더 이상 동물의 제사는 필요 없어요. 하지만 조만간 유대인들은 동물의 제사를 지내기 위해서 성전을 완성할 것입니다. 그때가 마지막 때입니다. 귀 있는 자는 들으세요. 그래서 이 성경을 전체로 봐야 되는 이유가 여기 있는 것입니다. 그러니까 예수님이 오셔서 그 옛 언약을 폐기하셨다고 해서 그럼 옛날에 지은 그 하나님께서 약속하신 모든 언약도 다 끝났구나 이렇게 생각하시는 분들이 굉장히 많으세요. 아니에요. 성경을 자세히 보세요. 이 영원한 언약은 영원한 거예요. 지금도 이 땅에 하나님은 심판하실 이유를 충분히 가지고 계십니다. 하지만 이 무지개를 보실 때마다 그분의 보좌 위에 있는 그 보호를 보실 때마다 참으시는 거예요. 이거는 영원한 언약입니다. So God said to Noah, 그래서 하나님께서 말씀하신 거예요, 노아에게. This is the sign of the covenant I have established between me and all life on the earth. 그래서 노아에게 다 보이신 거예요. 노아는 보았습니다. 이게 내 언약의 징표이다. 그 의로운 그 하나님의 눈동자 같은 그 노아에게 딱 말씀하시는 거예요. I have established between me and all life on the earth. 나와 이 땅에 있는 모든 생명체,
언약을 맺은 그런 언약의 징표이다라고 노아에게 다시 말씀하십니다. 관련 구절입니다. 이사야 54장 9절입니다. To me, this is like the days of Noah, when I swore that the waters of Noah would never again cover the earth. So now I have sworn not to be angry with you, never to rebuke you again. 나에게 이것은, 이것은 이제 앞으로 할 말이에요. 이것은 is like 뭐뭐와 같다. The days of Noah, 노아의 때와 같다. 노아의 때는 언제였어요? When I swore, 내가 맹세할 때였는데, that 이하를 맹세하셨어요. The waters of Noah, 노아의 그런 홍수가 would never again cover the earth. 이 땅을 다시는 덮지 않겠다라고 맹세한 그 노아의 때와 같다. 이것이요. 그럼 이것은 뭡니까? 이 뒤에 나옵니다. So now, 이것은 뭐냐면 지금 I have sworn, 맹세한다. 노아 때에 노아와 모든 생명체에게 맹세했던 것처럼 지금 내가 맹세한다. 누구한테 맹세하는 거야? 이스라엘에게 맹세하는 것입니다. 하나님께서 not to be angry with you. 더 이상 이스라엘에게 화를 내지 않으시겠다라고 맹세하시는 것입니다. Never to rebuke you again. 다시는 이스라엘을 rebuke, 야단치시지 혼내지 않으시겠다는 말씀이세요. 이 말씀은 이 54장 이 맥락은 어떤 맥락이냐면 마지막을 가리킵니다. 마지막 때 주님이 오실 때를 말씀하시는 그 주님이 오셔서 모든 것을 회복할 때를 가리키는 것입니다. 이 언약은 요한계시록에 다 그렇죠? 성취가 됩니다. 하나님은 노아 때 말씀하신 그 언약처럼 이스라엘도 더 이상 이스라엘에게 화를 내지 않으시겠다. 이스라엘 야단치시지 않으시겠다. 이스라엘 더 이상 심판하시지 않으시겠다고 약속을 하셨고 이 약속은 마지막 때 하나님의 왕국, 그리스의 왕국이 시작이 될 때 온전히 성취가 될 것입니다. 에스겔 1장 28절입니다. Like the appearance of a rainbow in the clouds on a rainy day, so was the radiance around him. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. When I saw it, I fell face down, and I heard the voice of one speaking. 에스겔은 바벨론의 포로로 잡혀온 그런 사람들 중에 한 사람이었어요. 그가 하늘로부터 환상을 봅니다. 그 환상에서 like the appearance of a rainbow in the clouds on a rainy day. On a rainy day, 비가 온 날에 in the cloud, 구름 속에 있는 그 무지개 같은 형상을 봅니다. 이게 바로 하나님께서 노아에게 약속하셨던 그 보호예요. 노아에게 보여주셨던 그 보호입니다. 하나님 보좌 위에 있었던. 그것을 에스겔이 보았습니다. 환상 가운데. So was the radiance around him. 그 하나님 주위에 그런 radiance, 그 광채 같은 것이었어요. 그 광채 같은 것이, 무지개 같은 것이 보였습니다. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. 이거 바로 여호와의 영광과 같은 그런 모양이었습니다. 하나님의 영광을 보았어요. 그 하나님 위에 있는 그 보호는 그런 하나님의 영광의 광채였습니다. When I saw it, 내가 그것을 보았을 때 I fell face down. 내가 얼굴을 땅에 대고 엎드렸습니다. And I heard the voice of one speaking. 그리고 말씀하시는 분의 목소리를 들었습니다. 하나님은 이 사람을 더 이상 물로 심판하시지 않으시겠다라고 말씀하셨어요. 그분의 영광의 한 조각인 그 무지개를 우리 온 세상 사람들에게, 우리에게도까지도, 그 후손들이 우리잖아요. 우리에게까지도 주신 것입니다. 그래서 더 이상 물로 심판하지 않으시겠다는 거예요. 하나님은 정말 세심한 분이세요. 정말 배려심이 정말 깊으신 분이십니다. 그 무지개는 그분이 기억하실 뿐만 아니라 우리도 보고 더 이상 두려워하지 말라는 또 의미인 거예요. 우리 안에 계신 성령님은 정말 그 하나님을 대표하시는 분이 하나님이세요.
얼마나 세심하신지 그 비둘기로 비유되셨잖아요. 음. 우리를 그, 그 아주 부드러운 그 음성에 우리가 조금이라도 어, 그 음성을 듣지 않거나 어기거나 딴 마음을 품는다면 이 부드러우신 하나님은 자취를 감추세요. 그 임재를 거두세요. 여러분도 잘 아실 거예요. 그런 분이십니다. 음, 우리 인간은 너무나 하나님하고 달라요. 그래서 우리는 막 화를 냅니다. 네. 그 화를 또 정당화하고. 근데 알고 보면 그 화낼 만한 일도 아니거든요. 근데 하나님은 그분이 의로우시고 그분이 그 정당한 이유가 있으심에도 불구하고 그분 자신과 이 인간들, 이 온 세상 간에 그런 아주 세심한 배려 깊은 언약을 맺으시고 맺으셨고 또 계속 그런 언약을 우리에게 기억하게 하시는 그런 세심한 하나님이십니다. 이러한 하나님을 정말 찬양하고 그분께 감사드립니다. 아멘.